إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. Nije večerva kad započnemo nova knjiga, znači od ova El Muharrar, znači El Muharrar je podeljena na mnogo knjige. Knjigata na čistoćata, knjigata na namazot, knjigata sega večerva na dženazinata, knjigata na zekatot, na postot, na hađut i tako na tam. Znači večerva kad započnemo nova knjiga, to je velit avtor od Ibn Abdul Hadi rahimahullah, Kitabul Dženaiz. Kitabul Dženaiz, znači knjigata na dženazinata. El dženaiz na arapski je množina od el dženaza. Dženazatun, ednina, množina znači el dženaza. I veli šejh Zaid rahimahullah, deka je namerata tuka so dženazatun, deka znači namerata je on je raboti koji se vrska so mrtviot, so umreniot. Znači sito on je raboti koji se povrzani znači so umreniot. I isto velit, znači šejh Zaid rahimahullah, isto tuka imat i nekoliko pravila što se povrzani iso za živita. Znači živite koji treba da gi znat, tije propisi i tije raboti za da go sproveda dženazeto onaka kako se barat od njih, znači vo našata vera. Veli šejh Zaid rahimahullah, to nije pravila i propisi koji se vrska so živite, a to je znači od etikata, od karakterot, od moralodje, koga čovjeko znači doznavat deka nekoj blizog njegov ili komšija ili slično, znači imat jevo bolest i duri imat znači predznaci така znači krajot na njegovio život, togaž je dobro znači da se posjeti toj čovjek, znači da se odi na posjeta kaj njego i da se posjeti, no ne samo obično posjetuvanje, tuku i vo tije momenti isto da go posjetuva toj bolen čovjek na Allah subhanahu wa ta'ala, znači da pravi zikr, da go posjetuva na Allah subhanahu wa ta'ala, da ima dobro mišljenje za Allah subhanahu wa ta'ala i da mu go posjetuva isto šahadetot. Sve to ova se računi znači od dobročinstvo i dobri dela. Znači dobroto i dobročinstvo to. Ne je ograničeno samo ovo džamija da klanjaš ti, ili da postiš, ili da davaš sadaka, tuku i dobri dela se, da gi posjetuvaš oni luge koji se bolni. Znači čovjek ima potreba vo tije momenti, znači da go posjetuva luge to, na Allah subhanahu wa ta'ala i taka što da vidat pričina za toj čovjek da ima dobar završetak. Znači da ima čovjek dobar završetak vo tije momenti koga to se čustva najslab. Ima potreba znači luge koji go podsjetuva nego i go ohrabruva nego vo tije momenti. Vo vrska za šahadetot, za da go izrečit. Ako više se slučuvat za ti si se našal vo toj moment, ili to je tvoj tatko, ili tvoj dedo, ili tvoja majka, ili slično, ako ti si vo toj moment, znači, vo poslednite migovi od nivni život, ti si kajniv, znači, tuka ti ne vreskaš, tuku se trudiš, znači, najdobro to dobročinstvo što možeš da go iskažeš ti togaš vo toj moment je, za nemu da go podsjetiš, da reči la ilaha illa Allah. Znači, kad go podsjetuvaš i duri vo tije momenti ne mu se veli na nego reči la ilaha illa Allah.
Зашто тој може би толку имат жестоки болки, што поради тие болки тој можат да речи зборови што не се добри зборови. Значи ти него не го предизвикуваш речи ла илаха илlallah, туку самиот ти го изговараш тој збор. Ла илаха илlallah, ла илаха илlallah, ла илаха илlallah. Значи ти самиот го изговараш за него да го потсетиш. Но вели шех Зейд рахимуллах дека во тој момент, во тој таков тежок узашен момент, не му се возможуваат на човек да го изрече овој збор, освен на оној на кого Аллах субханаху ва таала му дават успех. Што значи со други зборови, вели шех Зейд рахимуллах, оној кој живел спрема овој збор. Значи го знаел, го разбрал значеноста на ла илаха илlallah, разбрал добро и живеал така како што се барал од него овој збор. На тој човек во овие тешки моменти му се возможуваат да го изрече овој збор. Иначе не. Значи не е само работата ова, ти како го мислиш сега денеска, ова е лесен збор, за него станува тогаш како една карпа пред него, што немој да ја потурнит. Така исто значи станува изговарањето за него на овој збор. Значи затоа целта е за ти да умриш изговарајќи овој збор, значи дека треба значи да бидеш од оние кои имаат со овој збор живено. Не само го изрекле без да знаат неговото значење и содржина, туку го изрекле, го изговориле со потполно познавање и разбирање и што барат овој збор од нив. Исто вели шех Зейд рахимуллах, кога ти се најдуваш во такви моменти, да некој од твоите блиски или кој да е други, да се случи и на улица некде, акцидент и слично. Ако си ти во такви моменти, што веќе кога душата го напуштила телото, а некогаш стануваат кај некои луѓе очите отворени. Така? Значи, од доброчинство е тогаш да му ги затвориш очите. Значи, од доброчинство е тогаш да му ги затвориш очите. Исто така, вели шех Зейд рахимуллах, исто му ги собираш значи неговите дела од телото. Значи може би тој се случуваат да се значи раците се испуштаат, значи кога губат мускулатурата, значи и раците му се испуштаат, нему едната десно, едната лево или нозите или во акцидент едната нога е искршена, може. Што значи тогаш? Ти му ги собираш. Значи му ги стокмуваш. И нозите, значи, една со друга ги стокмуваш. Исто тоа и во друга страна на краја, се додека се почне со спремувањето на тоа џеназа, значи ти не значи дека ти одма ќе го почнеш да го миеш тоа џеназа, може би да помина неколку часови или утре дента, тогаш сето тоа време џеназето стои покриено. Значи се покрива. Не го оставаш него така, значи не покриен. Значи го покриваш и ќе дојдат све, ова е како влез. Овие работи што ги спомнува тука шех Зейд рахимуллах, сите работи ќе бидат напомнати и во хадисите, за да видиме, значи, за сите овие работи имат аргументи, не се дојдени измислени. И исто се предупредуваат жестоко да се пискат, да се врескат или искинување на алишта, на облека. Значи, од толку тажност што искажуваат семејството, дури па и ги искинуваат нивните облека. Ова е времето на џахилија. Значи, ти смееш да плачеш, како што се случило тој со пекамберот салаллаху алейхи ва салам, кога умре неговиот син Ибраим радијаллаху ан, и во други слични моменти исто, но да извикуваш, да изврескуваш со висок глас и исто да искинуваш алиштата, да не знаеш да се контролираш ни што збориш, ни што правиш, ова е строго забрането. Ова е строго забрането и нема никаква врска со нашата вера
и со праксата од нашиот посланик салаллаху алейхи ва селам и неговите следбеници. Трети пропис кој треба да знаат оние живите во врска со џеназината, а тоа е, значи, миењето на џеназето. И за миењето за џеназето треба да се одредат луѓе кои знаат да го мијат. Значи, луѓе кои знаат да го мијат и потоа да го стават, значи, во кефин. Во кефин 3 пати да се засука. Значи, ова е посакано. Да се засука џеназето во 3 пати, значи во еден кефин. Ако се немат, значи имат случај пример, се немат. Тогаш, значи и еднош доволно. Но она што е убаво, значи 3 пати. Исто велит Шејх Зейд рахимахуллах, дека друга работа што треба бити исто, а тоа е да го однесат, значи до кабурот. Значи носење на џеназево до кабурот. Значи ти не го стават џеназево, значи зафрлено, така е речено. И тоа е фардун кифаја. Значи фардун кифаја, фарз, колективен фарз. Што значи дека ако една група од муслиманите тоа го извршат, отпаѓаат од другите. Значи кога умира некој сега човек во Кичево, муслиман пример. Значи ако неколку луѓе одат, го спремуваат џеназето, го носат на гроб, му го клањаат, тогаш отпаѓаат од другите. Значи не морат сите, цело муслиманско население во Кичево додат да му го спремаат. Но овде треба да бидеме пазливи многу, кога се вели фардун кифаја, значи колективен фарз, што значи дека ако никој не ојде, тука е опасноста. Сите се грешници. Сите има на себе земено греф. Затоа, значи, треба да го носат џеназето, значи џеназето на гробишта и да му се кланјат исто, да му се кланат претходно џеназето. Потоа, други пропис, вели Шејх Зейд рахимахуллах, тоа е 5 на бров, да се закопат, значи во муслиманските гробишта. Значи да се закопат во муслиманските гробишта. И гробот, после, значи, ставање на џеназето и фрлање на земната, гробот не се изградува над него ништо. Значи, ни бетони, ни плочи, ни гипсој. Значи, на гробот не се изградува ништо. Над гробот не се изградува ништо. Ни бетон, ни плоча, ни гипс, ни други работи. И највеќе што може, значи, височината на гробот, и така била височината на гробот од пекамберот салаллаху алейхи ва селам и на Абу Бакр и на Омар радијаллаху анхума, а тоа е 1 педа над земјата. Значи височината на гробот е само 1 педа над земјата. Значи не е 50 сантини или 70 сантини. Тоа го нема во исламов. И во исламов нема, значи, увеличување на гробиштата. Ова е строго забрането. Зашто гробиштата се пат кој водат во ширк, да му се прави на Аллах субхана ва таала ширк, што е грев кој не се прости. И ако има толку важност гробиштата во исламот и да се увеличуваат толку, тогаш Аллах субхана ва таала кој објавеше во неговиот Куран, во Аллаховата книга, кој објавеше кај се гробиштата од Адем алейхиселам, кај се гробиштата од Нух алейхиселам, кај се гробиштата од Ибраим алейхиселам, кај се гробиштата од Муса алейхиселам, ние не знаеме ни еден пекамбер кај се нивните гробишта, освен само од Мухамед салаллаху алейхи ва селам. Од други не знаеме. Ниту еден пекамбер. Што пекамберот салаллаху алейхи ва селам вели дека дошле 124.000 пекамбери на земјата. 124.000. Ние не знаеме ни еден. Освен од пекамберот Мухамед салаллаху алейхи ва селам. Значи да имаше толку важност голема, ќе ги знаеме од нив. Или барем од овие најпознатите пекамбери, кои се спомнати во Куранот. Никој не ги знаеме. Значи ова не може да ти дојде некој со некои емоции и празни емоции, што ти знам јас. Ако имаше важност во нашата вера, ќе беа напомнети тоа во Куранот или во Суннетот,
каде се тие гробишта. Не се увеличуваат. Не се увеличуваат гробиштата, тоа нема никаква врска со нашата вера. Туку повеќе тоа емитација. Емитација на неверниците. Не на верниците, на неверниците. Исто во Медина, во гробиштата Бақијатун Гаркат, што се онма, значи, до близина од џамијатот пекамберот салаллаху алейхи ва селем. Тука се големиот број од сахаба закопани. Значи, голем број од сахаба тука закопани. Например, од најпознатите, Усман радијаллаху ан, Аиша радијаллаху анха и други, значи. И други. Никој не знае, немој денес кај дојде никој и да рече овие гробот од Усман радијаллаху ан. Или овие гробот од овие сахаби, не се знае. Значи, да беа толку важни овие работи, ќе се остаја, значи, се знае од секој поединачно чи и кој гробја. Што значи тоа така? Не се знае. Зошто? Увеличувањето на гробиштата е пат за ширк. Не е пат за теохид. Затоа, значи, не можеш да ги собереш, да ги соединиш џамиите и гробовите. Затоа, значи, забрането да се стават гробови во џамиите или надвор во дворовите на џамиите. Зашто едната со другата не може да ги ставиш. Како вода и огон. Исто, шеста работа од прописите и правилата, а тоа е за живите, значи, да бараат опрошка, значи, за тој мртвиот. Значи, кога ќе се закопат џеназето, така ги учиш исто пекамберот салаллаху алейхи ва селем, кога веќе џеназето се закопуваше, тогаш им велеше пекамберот салаллаху алейхи ва селем на неговите асхаби: "Истагфиру ли ахикум вас'алу лаху ат-таthбит фа иннаху ал-ан юс'ал." Значи, им велеше пекамберот салаллаху алейхи ва селем, значи, барајте за вашиот брат опрост. Значи, кај Аллах, барајте му на Аллах Таала да му опрости нему. И молете му се на Аллах субхана ва таала за Аллах него да го уцврсти сега. Тој сега се прашуваат. Тој сега во овие моменти се прашуваат. Оние три прашања наши учеме во трите темели. Кој е твојот Господар? Која е твојата вера? И кој е твојот пекамбер? Овие прашања не може никој да ги одговори точно ако живеел спрема овие три прашања. Значи, треба многу добро да се спремаме за овие моменти. И гледаш, пегамберот салаллаху алейхи ва селем и велеше на сите тука, на присутните, молете се, значи, секој во себе нека се молит. Не велеше пегамберот, ја ќе прават ова, вие велите амин. Паметни овие ќе назад, земите парите после тој, за да му даеш пликче пари. Не, пегамберот салаллаху алейхи ва селем овде, истагфиру ли ахикум. Барајте секој поединачно опрост за вашиот брат. Вас'алу лаху ат-таthбит. И молете му се на Аллах за него, за да го уцврсти. Зашто тој сега се прашуваат. Значи, немаше тука правење, читање суриња, читање атмина, читање вакви рабоче. Немаше. Ние едноставно, нашата вера е многу едноставна. Но овие, значи, криминалци во име на верата што се, тие имаат толку направено комплицирана за да црпат на луѓето пари. Тоа е целта. Значи, нема тука некој работе за ти да мислиш, значи, мора да дојде тој оџатас, иначе не зна како да спроведа џеназево. Значи, тоа е. И после тој си прави нешто по него, и вика другите со него што се, договорена клапа, све е тоа, и ти мислиш, ако не се правиш овие церемонии, џеназето не беше валидно, значи. Не, види пегамберот салаллаху алейхи ва селем. Многу едноставно. Многу едноставно. После, следна работа, и тоа од последните, вели Шејх Заид рахимахуллах, иде потоа, значи, да се укажи сочувство на семејството од мртвиот. Значи, вели Шејх Заид рахимахуллах, уахија мине сунен, значи, сунен, множина, сунен, сунна. Значи, од суннето на пегамберот салаллаху алейхи ва селем, укажување сочувство на семејството од мртвиот. Тоа е, сочувството, две важни работи треба да содржи.
кога ти искажуваш сочувство за тој мртви човек. Прва работа е ти правиш дова за мртвиот. Значи му се молиш тогаш на Аллах субханаху ва таала, кога гоиш кај нив им вели, значи Аллах да му се смилува, Аллах да му опрости и така натаму. Значи ова е дова за мртвиот. А во друга страна вели шејх Зейд рахимуллах, значи ги охрабруваш, значи неговото семејство, значи останатите, живите од неговото семејство, ги охрабруваш. Се нормално тие, значи во тие моменти, значи срцето им е скршено, чувствуваш, значи слабост, натажен и така натаму, значи ти најдуваш зборови кои со тие зборови ти нив и охрабруваш. А не да оиш и да си пушиш цигари таму. Така да знаеш. Дори денеска на джаназа ќе нас се пушат цигари. Еден од Скопје се најдов на џума. Кажуваше дури за, па рече, порно било, дури тој сам пушач, ама вели на джаназа да не пиете цигари џомите. Вели порно ти да земиш тука еден сендвич со кетчап и мајонез на джаназа. Значи види како мислат овие луѓе. Значи кетчап и мајонез и цигари, тоа не е респект. Значи муслиманот, неговата чест е недопирлива, дали е тој жив или мртов. Значи не значи, тоа ќе дојде во текот на објаснувањето. Значи не значи дека човекот мртов, ти можеш со него да правиш што сакаш. Или да му ги кршиш неговите коски. Значи неговата чест, како и жив и мртов, е недопирлива. Значи разбирате недопирлива што значи? Значи да ме разберете добро, баракаллаху фикум. Сега авторот почнува, значи, ги спомнуваат хадисите во врска со книгата на џеназината. Првиот хадис, а односно веќе сме во хадисот 504 по бров, но првиот хадис во книгата на џеназината е од Енес ибн Малик радијаллаху ан قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان ولا بد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي متفق عليه. Во овој хадис кој го пренесуваат Енес радијаллаху ан, велит посланикот салаллаху алейхи ва селам, никој од вас да не ја посакува смртта поради некоја штета или некоја болка што му е слезена нему. Значи, никој од вас да не ја посакува смртта поради тешкоти што се соочува тој. Ако веќе нема други излез, тогаш нека го речи следното. Аллахума ахини ма канат алхајату хајран ли. О Аллах, остави ме да живам ако мојот живот, значи, е добро за да живеам јас. Или таваффани идha канат алвафату хајран ли. Или остави ме да умрам, значи земи ми ја душата, ако мојата смрт е добра, значи подобра од живењето. Значи оваа дова ја прави тој ако веќе немат излез. Но подобро е да не ја прави, вели шејх Зейд рахимуллах. Подобро да не ја прави, значи, вели шејх Зейд рахимахуллах. Зошто? Значи треби човекот, значи, да се стрпува, да има стрпение, да. Зошто? Секој ден, муслиманот кој го врви со верување во Аллах субханаху ва таала, тој е ден за него придобивка. Значи, најголемото дело не е намазот. Сега нас така им го прават. Најголемо дело не. Најголемо дело е теухидот. Намазот не се прифаќа без теухид. Најогромно дело што мој човекот да направи на дуњалекот е теухид. Да верувате дека Аллах субханаху ва таала е еден и единствен кој заслужува да биде обожаван, да не му прави ширк, да не барат од мртвите помош, да не од кај гатачи, да не од кај маџоничари, да не од кај шајтани. Тоа е најголемото дело. Ако овој теухид не е праведен, ти клања не 5 намази, 500.000 намази на ден. Да ти би цел живот да го поминиш и на сеџда, цел живот да ти се исушат коските, но ти ако не ти е твојот теухид како што треба, не се прифаќа тој намаз. Значи, најголемо дело што може човекот да направи е теухид. Што кај нас е туџи зборови теухид.
Не го знам ни што значи теухид. За срамота што е. Ова е за срам. Значи, ти да го врвиш еден ден со теухид, за тебе тоа значи голем придонес. Голем придонес е за тебе. И затоа кога се случуваат такви тешкоти, ти правиш сабор, ги поднесуваш и бараш награда дека Аллах субханаху ва таала. Но никако, вели шейх Зейд рахимуллах, никако не смее муслиманот да помисли во вакви ситуации на самоубиство. Значи има многу луѓе се самоубиваат поради болките кои не можат да ги поднесат. И тоа самоубивање не значи само да се обеси тој. Може да биде со апчина. Значи може да земе доза голема на апчина и да се уништи себе си. Луѓето може нема да дознаат дека тој се самоубил, така? Ќе речат умре поради имаше болки, а тој вистина се има самоубиено со тие апчина. Преголема доза на апчина. Ова вели шейх Зейд рахимуллах е поради ова го нанесуваат големото незнање. Значи гледаш ти пред незнањето? Не знам колку е шетно незнањето. Значи незнањето дури во вакви моменти не само тие дуњалокот што го уништуваш, си го уништуваш дури ахиретот. Е опрашање. Затоа значи идет до такви огромни грешки правени и гревови поради незнање. Затоа значи треба човекот значи да има сабар и да ги поднесе тие болки и да се надеват дека поради тоа искушение кој му е дојдено нему, за тоа ќе му бидат нему неговите гревови опростени и неговите степени во џенет ќе бидат повисоки. Зашто имаат луѓе што тие не можат со нивните дела да ги постигнат тие степени во џеннет. Значи со делата нивни не можат да ги постигнат. Тогаш Аллах субханаху ва таала ги тестираат нив со такви работи, со болки и слични работи, за тие да ги постигнат така нивните степени што се спремани во џеннет. Значи треба човекот, но ако ги знаете овие работи, ако не ги знаете, значи и колку работи се случуваат ова, значи ни запад, тој убавиот запад. Значи дозирање. Се таму значи многуте пати се дозираат повеќе значи на апчина и завршил. И дури после, како пред неколку недели што читав, 2 години во Швајцарија, жената умре на стан, никој не знал дека е умрена. Така да знаеш. Значи таму се убајните што на дуња се све. Значи 2 години никој не знае дали умрена или жива, после 2 години има најдено дека е мртва, Потоа спомнуваат следниот хадис. Авторот Ибн Абдул Хади рахимуллах, тој е عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن. رواه مسلم. Джабир ради Аллаху ан пренесува од пекамберот салаллаху алейхи ва селем да вели посланикот салаллаху алейхи ва селем: нека не умрет од вас никој освен тоа има добро мислење за Аллах субханаху ва таала. Значи нека не умрет никој од вас, значи да не му дојде смртта, не му да умре, освен тој во тие мигови да има добро мислење значи за Аллах субханаху ва таала. Шейх Зейд рахимуллах вели дека овај хадис содржува дека е ваџиб, задолжност да има човекот добро мислење за Аллах субханаху ва таала и дека тоа е фарз од фарзовите. Фарз од фарзовите за човекот да има добро мислење за својот створител Аллах субханаху ва таала и тоа значи во сите ситуации. Зошто вели Шейх Зейд рахимуллах во сите ситуации? Значи е лесно да имаш добро мислење кога имаш све арнотија, рамнотија. Ама да имаш добро мислење и во најтешките значи ситуации да имаш добро мислење за Аллах субханаху ва таала. И не смеат тие да имаат лошо мислење за Аллах субханаху ва таала и не смеат да изгубат надеж во Аллаховата милост. Но
Вели шејх Зейд рахимуллах. Но кога се случува, значи човекот ова се појачуваат уште повеќе и затоа е спомнат овај хадис тука, се појачуваат уште повеќе за човекот има добро мислење за Аллах Таала кога во последните мигови. Зошто? Како што доаѓаме во други хадиси, Аллах субханаху ва таала ќе биде спрема својот роб онака како тој што мислел од него. Значи онака како што мислел ти од Аллах субханаху ва таала. Ако си мислел ти за Аллах субханаху ва таала дека тој ќе се смилува тебе и така натаму, Аллах има субханаху ва таала да се смилува тебе. А луѓето ако изгубат надеж и мислат дека тие се уништени, тогаш може да се случи дека и така да имате да бидат и казнети исто. Поради што имате изгубено доброто мислење за Аллах субханаху ва таала. Значи и какви да се околностите, не сме човекот да изгуби надеж во Аллаховата милост. Значи нон-стоп се надеват во Аллаховата милост и во такви значи ситуации кога веќе значи го напуштат овај дуњалог. Значи овај минлив дуњалог. Следниот хадис, тој од Бурейда, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين رواه النسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه. Во овај хадис кажуваат Бурейда дека посланикот салаллаху алейхи ва селам вели верникот умират со пот на неговото чело. Верникот умират со пот на неговото чело. Вели шејх Зейд рахимуллах, ако се случи во текот на умирањето, на излагањето на душата, да на човекот, дали тоа машко или женско, тука нема разлика, да се случи да му излези пот од неговото чело, тоа е знак за неговиот иман. Да, фауа аляматун ала иманихи. Тоа е знак, аляма знак значи на арапски, за неговиот иман. И тоа е значи тогаш уште повеќе имаш значи добар надеж за тој човек. Дека Аллах субханаху ва таала ќе го награди, ќе му се смилуваат и така натаму. Значи, ова го вели пегамберот салаллаху алейхи ва салам, дека верникот умира значи со пот на неговото чело. Но ова не значи дека секогаш ќе се случи. Ако се случи, значи добра вест е тоа. Добар ишарет. Но може да се случи да биде тој врвен верник, да не му се случи таа работа. Значи ова не е кај тебе вага. Нема пот на чело, овие е можда чафир го правиш, Аллах да не чува. Значи такви работи не се барат од нас. Значи ова може да биде значи кај некои луѓе, значи добар ишарет, и знака за неговото верување. Следниот хадис, тој е Абу Саид ва Аби Хурейра, значи двајцата го пренесуваат. И Абу Саид и Абу Хурейра قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواه مسلم. Вели овде посланикот салаллаху алейхи ва селам да искажувајте им или учете ги вашите значи мртви, овде маутакум, значи мртви, но оние пред да умрат, значи тоа веќе умри готово, завршило со него. Значи оние пред умирањето посетувајте ги, значи искажувајте им кај нив ла илаха илlallah. И кога тој човек ќе изговори ла илаха илlallah еднош и ја затвора неговата уста, повеќе не му велиш. Треба да знае тоа работа. Се важна работа е тој да биде негов последно изговарање ла илаха илlallah. Се случува пример тој вели ла илаха илlallah сега, вели и после пола сат више тој мирува, значи легнаде на кревет, болки имат и така натаму и не збори повеќе. После минути не знам колку излага душата. Тој умрел значи со ла илаха илlallah. Значи затоа треба бит како Абдуллах ибн Мубарак рахимахуллах кога беше неговата смртна постела и еден му велеше значи речи ла илаха илlallah. Тој веќе имаше речено. И му рече аз сега ќе те научам тебе, за ти не ми штетиш мене, но ќе им штетиш на оние после мене што не знаат можеби.
и тогаш дури во таа смртна постела го научи значи како треба да постапите. Овие се луѓе значи на знање, брат. Овие луѓе знање, што имаат знањето нивно внатра в крв ставено и во нивното месо. Тоа е знање, а не уличари. Уличари. На кен паси да во уличари. И вистински уличари се. Вели шејх Зейд рахимуллах дека зборот ла илаха иллаллах е клучот на џеннетот. Ла илаха иллаллах е клучот на џеннетот. Затоа значи е врвно препорачливо за овај збор да се искажуваат на оние луѓе кои се болни и кои се мисли значи дека ќе го напушат овај дуњалог, значи да се изговарат овај збор. Но како што рекол еден од имамите на селеф, да, ла илаха иллаллах е клучот на џеннетот, но клучот има заби. Ако немаш заби на тој клуч, никоја врата не ти се отворат. Значи треба тој збор има свој содржување, свој барања. Не е само едноставно збор кој ти го изговараш со твојата уста без значење и без пракса. Значи невозможно. И невозможно е да речи муслиман ла илаха иллаллах, тој да не се клања намаз. Значи ова е невозможно. Ако тој разбрал што значи ла илаха иллаллах и тој не се клања, значи нема шанси да разбере тоа што значи ла илаха иллаллах. Невозможно е. Нема да се состават овие две работи. Затоа значи во времето на пегамберот салаллаху алейхи ва салам кој велеше ла илаха иллаллах, значи одма тој се клањаше, го следеше пегамберот салаллаху алейхи ва салам и така натаму. Следниот хадис, а тој е od Umi Salama أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج الناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته اللهم اجعل درجته في المهدين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافصح له في قبره ونور له فيه. رواه مسلم. Во овој хадис кој го пренесува нашата мајка Уму Салама радијаллаху анха вели дека посланикот салаллаху алейхи ва салам влезе кај Абу Салама. Што во тоа време Уму Салама беше сопруга на Абу Салама. Влезе кај Абу Салама и веќе значи имаше значи дадено душа. Значи излезена беше душата од неговото тело. И неговите очи беа уште отворени. И може би не знаеле фамилијата како да постапат. Кога виде пегамберот салаллаху алейхи ва салам дека очите на Абу Салама отворени се, отиде одма кај него и му ги затвори очите. И рече пегамберот салаллаху алейхи ва салам одма рече кога душата се земат, значи од мелекот, кога се земат, погледот е следите. Погледот е следи, значи така затоа значи остануваат некогаш очите отворени. Кога слушна овие зборови фамилијата на Абу Салама, значи почна да плачат. Тогаш посланикот салаллаху алейхи ва салам им рече, ги совети, немој да се молите освен за добро. Значи немој да правите дови молитви кои ќе ви наштетат вас или на мртвиот. Туку правите значи молитви кои се значи за хајр. Зошто? Мелаика, мелачината кои се присутни, прават амин. Юамминун ал мелаика. Юамминун амин значи зборот. Юамминун. Юамминун значи амин прават мелачината. Значи што ќе кажете вие? Ако е добро, мелачината за добро ќе речат амин. Но вие ако кажете лоши зборови, тогаш мелачината за лошо ќе речат амин. И тоа може да биде против вас, значи да биде штетно за вас. Потоа рече пегамберот салаллаху алейхи ва салам: О Аллах, прости му на Абу Салама и крени ги неговите степени во џеннет. О Аллах, дај му степени на Абу Салама со оние кои беа опатени.
O Allah, oprosti mi na nas i na Ebu Selama, odširimo grobot na nego, wafsah lehu fi qabrihi, znači odširimo go grobot i osvetlimo go grobot. Znači ova dova, ova molitva iskaže pejgambera sallallahu alejhi ve sellem u tim momenti i ova znači možeš isto znači isto da go praviš za mrtviot, iako si znači kaj grobot, znači da mu se odširit grobot nemo, da mu se osvetlit grobot, da mu oprostit Allah nemo i na nas i tako natamo. Znači ovi raboti on je raboti koji su legitimirani za čovjekot da gi iskaže vo njegovite molitvi za toj mrtviot. Veli šejh Zeid rahimullah v objasnovanju to na ovaj hadis, deka čovjekot, znači od dobrinata za jedan čovjek, od dobroto njegovo, koga toj čovjek go napušta dunjalokot, da imat kraj sebe luge, koji ima versko znanje i luge koji su ostroumne. Za da zna znači kako da postupa posle nego. Ne luge neznani. I ne luge što nema to ostroumnost, tuku lesnivo pameto što se. Tuku znači luge koji ima znanje versko i isto koji ima ostroumnost. Za da zna znači i takvi momenti kako da se postapi, kako tuka pejgambera sallallahu alejhi ve sellem. Znači odmah dojde pejgambera sallallahu alejhi ve sellem, odmah pridonesi. Vaka trebit, taka trebit i nauči što dova i to i nauči što napravi dova isto. Znači sve pridonesi. Zašto? Znanje to zato je podobro od parita. Znanje to je podobro od parita. I povredno je znanje to od parita. Se i kraloviti, vi ste vidjeli kraloviti ili predsjedateliti tuka? Predsjedatelj, ministar, to je treba biti sovetnik bara, sovetnici, tak ili ne? Zašto sovetnik? Sovetniku za kuklag ima to stavljeno tuka, za mu davati pari mesečno. Znanje je to je sovetnik, zato ima doneseno tuka. Sovetnik, zato, što go sovetuvati? So znanje. Kako da postapiš, kako da reći. Znači, znanje to je povredno. I zato imamo loša mentalitet ke nas, znači u našite zemlji tuka, loš mentalitet, što? Nego gledame obrazovanije to kako nekoja važna rabota. Veli me ne, on neka nauči nekoj zanad, nešto neka raboti, neka vlezi. A ne da uči znanje, da uči školno. Znači to je, znači ako uči fakultet 25 godina ništa ne raboti. A ovako 16 godina neka vlezi neka raboti i neka nosi pari doma. Znači takav mentalitet imamo. I zato smo tu kako smo daneska. Evake da znajte. Znači ova za sitevo Balkan, znači bez isključoka. To je za žal. Isto, veli šejh Zeid rahimehullah ovaj hadis održuvat, deka je zadolžno, wajib, da se zboruvat dobri zborovi i koga ima čovjek, znači, vakvi teški situaciji. Znači da se zboruvat dobri zborovi, kako pejgamber sallallahu alejhi ve sellem znači, la tad'u ala anfusikum, znači, nemoj da pravite molitvi protiv vas sebe si. Semelačinata pravat amin. Znači, zadolžno je za čovjek koji je u takvih teških situaciji da izgovara, znači, dobri zborovi. I dova da pravite za mrtvio. Semelačinata znači pravat amin. Znači, ti teko se praviš muabeta. Veliš Allah da mu se smilovat, Allah da mu oprostit. Semelačinata pravat amin. Možda ti si pričina za njemu da mu se oprostit ili da mu se olesni. Znači, ove raboće ne treba da se podsenuvat. Ne treba, znači, da se podsenuvat. Slednji od hadis, a to je od Aisha radijallahu anha, anna Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam hina tuvufija suđija bi burdin hibara. Muttafaqun alaihi. V ovaj hadis kažu od naša ta majka Aisha radijallahu anha deka poslaniko sallallahu alaihi wa sallam koga umre, koga počina, go pokrija
го покрија, значи, со едно платно, кој беше, значи, платно штофот од Јемена. Значи, имаше, значи, некои, значи, да речеме, пример, некои знаци, како коцки, пример, или така натаму, што беше познато така, ова платно од Јемена. Со тоа, значи, пекамберот салаллаху алейхи веселем, кога умре пекамберот салаллаху алейхи веселем, го покрија. Значи, се додека, значи, дојде времето за да го мијат дженазево, значи, овде аргументот, дека дженазево се покријат. Ако немаш ти такво платно, не ти велат да имаш платно ти од Јемен да појдеш да го бараш тоа платно, значи имаш дома чеда, јорган, или друго платно, бело, црно, кафеаво, што и така натаму, значи ќе го покриеш дженазето. Се додека да дојде времето, значи да тоа дана дженаза се мијата. Значи дженазето се покриено, не значи да бидете отсокриено. И аргументот за тоа е токму овој хадис од нашата мајка Аиша радијаллаху анха. Зошто? Вели значи шејх Зейд рахимуллах во објаснувањето на овој хадис, дека задолжно е за ауретот, страмните места на мртвиот, исто кога е мртов да бидат и покриени. Значи замисли, значи, и кога е мртов, треба неговите страмни места бидат покриени. Како е денеска со муслимани што одат на плажи и на мориња и ги ваѓаат сите нивни страмни места. Значи како е тоа? Значи види исламов како барат од човеков, ви разбирате или не ме разбирате? Значи тој кога е мртов, тој више немат одговорност за себе си, што се вели со други зборови. Излегла душата од него. Пак треба неговите страмни места да бидат покриени. И затоа се покријат дженазето во вакви ситуации. Тоа е мудроста. А како е тогаш, значи, како вреди тоа, како е, колку жестоко е тоа, значи, што муслимани, здрави, прави све, одан на морине и на плажи и ги ваѓаат сите страмни места. Значи, ова кажуваат колку е станат исламот туџина. Значи, туџи исламот станат. Во редовите на муслиманите е туџ исламот станат. Само го практикуваат исламот од џума на џума, саат време, само во неделата, од бајрам на бајрам, од Рамазан до Рамазан и ако има некој смртен случај во куќата 3-4 дена. Малце џамети, готово се заборават после се и се што. Следниот хадис, а тој од Аиша исто и од Ибн Аббас радијаллаху анхума, أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته رواه البخاري. Во овој хадис, кој го пренесуваат исто нашата мајка Аиша радијаллаху анха и Ибн Аббас радијаллаху анхума, дека Абу Бакр радијаллаху ан го бакна посланикот салаллаху алейхи ва салам после неговата смрт. Значи, како што учевме во биографијата од посланикот салаллаху алейхи ва салам, кога умре посланикот салаллаху алейхи ва салам, беше Абу Бакр малце надвор од Медина. Значи беше надвор од Медина, зашто тој ден пегамберот салаллаху алейхи ва салам, значи како да му беше малце подобро. И мислеше Абу Бакр радијаллаху ан дека неговата здравствена состојба ќе се подобри. И излезе малце, значи како надвор од Медина, значи тука во близина, тоа се рачунаше како надвор, значи. Пример, каде беше вашиот хотел кај што бевте вие. Тоа се рачунаше во времето од пегамберот салаллаху алейхи ва салам надвор од Медина. Денес ти одиш тука 10 минути од џамијава, така пешки. И све е поврзано. Но тогаш џамијата, Медина беше градот Медина, само кај што е сега оградата, значи тука бавчето, што се вели, како се вели она оборот. Дворот, значи, џамијава од пекамберов и дворов, тоа беше целиот град Медина во времето на пекамберот салаллаху алейхи ва салам. Значи вие кај што бевте со хотелот, тоа беше се рачунаше надвор од Медина. Иако беше тука, значи, километар место, километар и пол. Значи, Абу Бакр радијаллаху анху, кога умре пегамберот салаллаху алейхи ва салам, во тие моменти, во тие мигови, не беше баш тука. Одма му дојде веста, Абу Бакр радијаллаху анху се врати, и кога појде кај пегамберот салаллаху алейхи ва салам, го има, значи, покриено, како што спомна Аиша радијаллаху анха. Тогаш Абу Бакр радијаллаху анху го отсокри лицето од пегамберот салаллаху алейхи ва салам и го бакна. И му рече тогаш, значи, познатите зборови, дека ти беше пријатен и жив и мртов. Вели шејх Зейд рахимуллах, дека
Овој хадис е аргумент дека е дозволено да се бакнит мртвиот човек. Дали тоа е од неговите блиски или од неговите далечни. Значи не значи да бидеш ти блиска фамилија со тој мртвиот. Може би да си бил пријател. Значи човек од други град, од друго место, но си имал пријателство ти. Дозволено ти е тебе, легитимирано ти е тебе, значи да го бакниш. Значи за фамилијата не се збори, дозволено е. И дури за фамилијата дозволено, како и за машките, така и за женските. Значи смеат да го бакнат дженазето. Пример, умрел таткој и оставил и машки и девојчина. Значи и машките и девојчината смеат да го бакнат таткој или својата мајка. Значи детето може да бакне неговата мајка или дечето секако. Значи овде ке блиските дозволено и за машките и за женските. Но ти, значи, ходиш на некој дженаза негде, умрена е жена тука, туѓа жена, и сакаш да велиш да сака хадисов да става во пракса. Значи има такви шејтани и вели ја да ја бакна женава, ќе се најде ти. Да ти бит Омер ради Аллаху ан, тука па ќе ти каже што ќе ти направи тебе Омер ради Аллаху ан. Значи овде се работи значи за значи машки, значи можеш ти и да е далечен човек, можеш да го бакниш, значи нема никаков проблем, а во врска со блиските значи како татко и така натаму, брат и слично и чичко и дедо и така натаму, значи дозволено тоа и за машките и за женските, значи да го бакнат. И вели Шејх Зейд рахимуллах, ова е суннет, не е ваџиб. Значи не е ова задолжност. Да мислиш ако не го направив ова направив некоја грешка во врска со дженазето, не. Значи ова е суннет. Суннет е препорачливо. Но ако не го направиш, нема никакво влијание во врска со дженазето. Нема никакво влијание во врска со тоа дженаза. Следниот хадис, а тој е od Ebi Hurajrata radijallahu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه رواه أحمد وابن ماجه وابو يعلى والترمذي. Во овој хадис кој го пренесуваат Абу Хурейра радијаллаху ан, дека пекамберот салаллаху алейхи ва салам вели, душата на верникот е заложна за неговиот долг се додека не се очисти тој долг. Значи душата му се заложена. Заложена е душата на верникот се додека значи не се очисти неговиот долг. Долго значи кој треба да се очисти, таа се за него значи заложена. И вели Шејх Зейд рахимахуллах во објаснувањето на овој хадис дека ова е значи жестока закана. Содржува хадисов жестока закана за оние кои умираат со борџови. Оние кои умираат со борџови. Но Шејх Зейд рахимахуллах вели ова барат детално објаснување, накратко. А тоа е, ова не е општо така. Значи има разлика земање на борџ ако си имал врвна потреба за елементарни работи кои се неопходни за живење и земање на борџ да го вножуваш твојот бизнис и капитал и тргување. Си имат луѓе така, значи земат борџ, ти имат бизнис 1000 евра. Сака 200 да ги направи се, да отвори ти кичево и гостивари, тетово и што знам ја каде. И влагат во борџови. Првиот што земат, значи борџ за неопходни работи, ме разбирате, неопходни работи, значи за леп, за масло, за брашно борџ. За тоа, тој не влагат во оваа закана на овој хадис. Ама онај кој земат борџ за да си прават бизниси, тој влагат во оваа закана на овој хадис. И нарочито оној човек дури кој дури со намера земат борџ да не го вратит. Имате такви луѓе. Значи со намера земат борџ да не го вратит, значи за него уште пожестока е заканата. Затоа значи треба да се разликуваат овде, значи не можеш овој хадис да го потребуваш во неговата апсолутност. Пример, одиш негде држиш вајзи работе по твој и велиш имат хадис од ваке. Дамак, кога објаснале лимита.
Zato gledajte, ključ je važan, objasnovanje to, razbiranje to na hadisa. Ne ti da kažeš samo hadis. Следно, се имаме ново поглавие. Значи ново поглавие во книгата на дженазината. Бабу гаслил мејит. Бабу гаслил мејит, значи поглавието миење, гусулење на дженазето. Првиот хадис, а тој е односно број 512 целосно, вели авторот Ибн Абдул Хади рахимуллах, عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وصدر وكفنوه في الثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. Во овој хадис, кој го спомнува тука Ибн Абдул Хади рахимуллах Абдулlah ибн Аббас, дека кога посланикот салаллаху алейхи ва селем беше во Арафат, значи денот на Арафат, во Арафа, значи престојуваше во Арафат. Со него беше во друштво исто еден човек кој беше на неговата камила. Значи качен на неговата камила и во Арафат тука се движеше. Одеднаш тој човек падна од неговата камила и таа него го изгази со незините нозе. И умра човекот. Од последици умра. Значи падна од камила. Прва работа, паднување од камилата е високо, значи на 2 метра камилата. Плюс ако паднеш нагла или лошо нешто, значи додадено до тоа, таја го изгази него. Тогаш пегамберот салаллаху алейхи ва селем нареди на присутните: измијете го, значи гуселете го со вода и со сидр. Со сидрун. Сидр, ќе дојде во другите хадиси тука, сидр е листови. Листови кои се повеќе значи раширени во Саудиска Арабија, во Шам и во тие дела, листови кои се тупаат, ги тупаш тие листови и ги главаш во водата. Тие му даваа на водата пријатна мирис. Да, значи пријатна мирис му даваат. Али ми те велат, значи денес како немаш ти сидр, значи некој паметен човек читал хадисо, вели сидр ја бара сега. Не. Вели шейх Ибн Баз рахимуллах и тука шейх Зейд рахимуллах и други алими, ако немаш сидр, тогаш земаш сапун, шампон и слични работи кои се тука присутни во твоето место. Значи ако имаш сидр, го употребуваш сидрот. Значи пегамберот салаллаху алейхи ва селем нареди да го измија со вода и со сидр. Ва кефинуху фи ثوبين. Значи и ставете го во кефин, значи кефинот да бидите од 2 кошули. Од 2 кошули, значи, но немој да ме покривате неговата глава. Значи ова важи за хаджијата, кој е во ихрам облечен. Да не му се покрива нему неговата глава. Значи на хаджијата, ако умри хаджијата во текот на извршување на хаджот, не му се покрива нему неговата глава. Туку значи до вратот, значи се клават во кефин и главата останува отворена. Зошто? Зашто вели пегамберот салаллаху алейхи ва селем, Аллах субханаху ва таала има него на судниот ден да го оживи и тој да прави телбија, мулебија, значи лебейк Аллахума лебейк, лебейк ла шарика лак лебейк и така натаму. Значи има телбијата на хадж да изговарат. И телбијата на хадж што е? Таа содржува таухид. Таа е чисти таухид, значи. Замисли ти да бидеш во тоа стanje, оживен пред твојот Господар, Аллах субханаху ва таала. Следниот хадис од Аиша радијаллаху анха, أنها كانت تقول: لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله عليه ثيابه. فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن يغسل النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثيابهم
فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصهم يصبون الماء فوق القميص يدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. رواه أحمد وأبو داود. В ovaj hadis, koji go prenesula naša majka Ajša radijallahu anha, kažu od Ajša radijallahu anha, koga saka da go mijat pekambero sallallahu alaihi wasallam, znači sahaba, koga umre pekambero sallallahu alaihi wasallam, koga saka da go mijat, beja vo nesigurnost da li da mu ги извада неговите алишта целосно, како и на другите мртви од муслиманите, или па да го измијат посланикот салаллаху алейхи ва салам и неговата облека е на него. Како да прават сега? Кога беа сахаба ридвануллахи алейхим во таа ситуација, што не знае како да спроведат, така што Аллах субханаху ва таала им даде сон. Значи сите кои беа тука присутни заспа. Секој неговата вилица падна на неговите гради. Значи сега ти си седнат сега тука, така? И ако заспиеш, значи ќе падне глата на градите. Им се обеси глата, значи да речеме, на градите. Кога беа сахаба во таа ситуација тука, им дојде еден глас од надвор, што не знае од кој го изрекол тој глас, не знае. А тој глас беше следното: измиете го посланикот салаллаху алейхи ва салам во неговата облека. Значи во неговата облека. Не да му ги извадите како на другите. Зашто пекамберот салаллаху алейхи ва салам, значи честа негова, позицијата негова, вредноста негова е уште погремна од другите муслимани. Така што стана, се упатија кон посланикот салаллаху алейхи ва салам и почна да го мијат, но облеката на него, му тураа вода и значи од озгора, значи го трие, значи со облечена облеката. На крај го покрија пекамберот салаллаху алейхи ва салам и му ги извадија, значи на крај му ги извадија, нема да мислите овде да разберете сега некој дека со таква наквасена облека го кладува пекамберот салаллаху алейхи ва салам во кефин и готово, не. Значи на крај за тие кратки мигови му е извадија на пекамберот салаллаху алейхи ва салам облеката и одма, значи одма автоматски го кладува во кефин. Аиша радијаллаху анха вели тука, ако јас, значи бев со ова мислење како денеска што су и она што знаев денеска, немаше да дозвола никого да го мијат пекамберот салаллаху алейхи ва салам освен неговите жени. Значи со ова знаење денеска што го зна, немаше да дозвола никого да го мијат пекамберот салаллаху алейхи ва салам освен неговите жени. Но тоа веќе се случи, значи. Велит Шейх Зейд рахимахуллах дека од овие два хадиси, од првиот од Ибн Аббас, човекот што умре, значи како во време на хаџ, и од хадисот на Аиша радијаллаху анха во врска со смртта на пекамберот салаллаху алейхи ва салам, прва работа која учиме дека задолжно е да мртвиот од муслиманите да се гусулит. Тоа е задолжно, ваџиб. И пожелно е за тој да се мие, да се гусули со вода и со сидр. И со сидр, како што ви реков, значи предходно. И да биде тоа миење 3 пати, 5 пати, 7 пати, 9 пати така натаму. Значи непарно. Значи миењето да биде непарно. 3, 5, 7 и така натаму. Значи ти гледаш ако со 3 пати више се измило џеназево, чисто е, нема потреба повеќе. Ама ти гледаш, значи 3 пати си го измил и пак има некои нечистоти, тогаш 4, 5 пати. Разбрав, значи потреба повеќе од 3 пати нагоре. Исто велит Шейх Зейд рахимахуллах дека од придонесите на првиот хадис е дека оној што умират во текот на хаџот нема му простануваат уште неколку столбови од хаџот. Значи тоа беше во Арафат. Имаш уште други работи од ритуалите на хаџот. За него завршило. Значи не се дава на други човек да преземи за него. Тука, значи тука
Тој толку неговата одговорност. Исто придонесите на овој хадис, вели Шејх Зейд рахимахуллах, тоа е дека дозволено е, одговорот на Аиша радијаллаху анха учиме дека дозволено е да жената смее незиниот сопруг маж да го мие. Дженазето од сопругот свој да го мие дозволено. Исто обратно, мажот својата сопруга. Значи, од овој хадис учиме, но еден услов е тука само. Условот е да знаат како да се мие дженазето. Значи, и жената треба да знае, а и мажот исто треба да знае. Значи, ако не знае, тогаш треба да земе помош. Ама ако знае, тогаш нема потреба никого да земе, моето е слободно, значи, да го измие, значи, дженазето на својата сопруга или обратно таја сопруга, значи, за својот сопруг. Следниот хадис, а тој од Уму Атија, قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلناها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتهن ذلك بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافور أو شيئا من الكافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوة فقال أشعرناها إياها وفي لفظ ابدأ بميامنها ومواضع الوضوء منها وعند البخاري فضفرنا شعرها 3 قرون فألقيناها خلفها. Во овој хадис, кој пренесуваат Уму Атија радијаллаху анха, кажуваат Уму Атија радијаллаху анха, дека кога умре една од керките од посланикот салаллаху алейхи ва селам, кога умре една од керките од посланикот салаллаху алейхи ва селам, дојде посланикот салаллаху алейхи ва селам и не научи како да ја миеме. Ни рече, измиете га 3 пати, или 5 пати, или повеќе од 5 пати, ако го гледа тоа за оправдано. Значи, ова е колку да биде бројот. Значи, 3 пати, 5 пати, или ако гледате за оправдано, ако има потреба, и повеќе од толку, значи 7 пати или 9 пати. И миењето на кабидит со вода и со сидр. Сидр ви објаснав што значи. Ако нема сидр, тогаш земаш сапун, земаш шампун и слично. И ставите овде што е додадок кон овој хадис од претходниот, вели пекамберот салаллаху алейхи ва селем, ставите накрај кафур. Кафур е тоа, значи, како коцкено сапунче, значи тоа е бело. Бело е, и тоа накрај, значи, се мие телото со тоа. Тоа кафур, прва работа има добра, пријатна мирис. И долго чуваат мириста тоа на телото. Значи, убава мирис, пријатна. Втора работа, го чуваат телото на мртвиот суво. Значи, го суши телото, суво го чуваат. Исто, значи, долго време исто, и црвите, значи, не може да го нападнат телото исто. Од придонесите на кафур. Значи, ова ако најш, пак велиме, значи, ако најш. Значи, ти не се направи сега, со слушнал на хадисов кафур треба да зема, и сега ќе чекаме донесат не знам каде кафур 5 дена. Со карго, дженазево ќе го остави да чекаш. Или дошол во хадисов сет кафур да му ставите. Значи, ме разбираш овој рабоче, спрема можностите. Не значи, не да се прави некој рабоче, што се надвор од можностите. Пекамберот салаллаху алейхи ва селем им рече во продолжеток, кога ќе завршите со миењето, известете ме. Значи, кога ќе го завршите миењето на мојата черка, известете ме. И така направија исто. Го измија дженазето и го известија пекамберот салаллаху алейхи ва селем, и тогаш пекамберот салаллаху алейхи ва селем им даде еден дел од својата облека, која имаше пекамберот салаллаху алейхи ва селем, им ја даде на нив за тие со таа облека да ја засукаат неговата ќерка. Значи, еден дел од облеката им даде, значи, за да ја засукаат својата ќерка, и им рече, значи, да почнат со оние дела на телото кои се дела на абдест. Значи, првош абдест се земат на дженазево, оние дела кои треба човекот да ги измие за абдест, тие првош му ги мие тој на почеток. И после го мие целото тело.
Значи, после го мијат целото тело. И нормално се разбира тука, значи, во врска со устата и носот, само му се врви со влажно, значи, со влажни прсти. Не му се стават вода во устата, да му нашетиш на мртвиот. Или му ставиш вода во неговите носилки. Значи, да не бидиш, значи, кој животно се поднесуваш ти. Туку треба, значи, неговата челюст е недопирлива и мртов ако е. Значи, со внимателност, со влажни, мокри прсти, му врвиш на неговите рилици и неговите носилки, и тоа не вода да ставаш тука, да му наштетуваш. Исто што има додаток во Бухари, во врска со овој хадис, а тоа е дека му ги врзаа косите, значи на крај, после миењето, му ги врзаа косите 3 плетенки и му ги ставија назад во позадината. Значи косите не пуштени, туку плетенки. Значи косите му ги врзаа на крај плетенки. И значи назад ги ставија. Тоа исто, значи, се може би некој ќе нас мислат дека треба да му бидат косите отпуштени. Пример. Не, значи, како што гледаме тука, тоа беше во времето на пегамберот салаллаху алейхи ва салам, значи да бидат плетенки. Последниот хадис, и тоа последниот за вечерва, тоа е од Есма бинт Умейс, ена Фатима радијаллаху анха аусат ан югассилаха зауџуха Алијун ва Есма фагассалаха, раваху Дарақутни. Во овој хадис кажуваат Есма бинт Умейс дека Фатима радијаллаху анха остави како тестамент за неја да ја мијат, значи кога ќе умре, незиниот маж Али радијаллаху ан и Есма, значи да ја мијат, значи што беше нина фамилија исто. Значи ова е, вели шејх Зейд рахимуллах, доказ дека човекот може да остави во вид на тестамент, или ние како велиме тука кај нас аманет, значи да остави аманет, после смртта тој и тој да го мие џеназето мое. Значи ова е легитимно како што гледаме од овој хадис, и дека исто учиме дека мажот смее својата сопруга да ја мие. Така што сме на крај на вечерва, идните дерсови ќе продолжиме каде имаме застанато. Хада ва саллаллаху ала набина Мухаммед ва ала алихи ва сахбихи ва салам.